सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दे अध्याय 65वें विच अज आपां श्री गुरु तेग बहादुर जी का सचखंड गमन का प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम अते सत्कार नाल यह प्रसंग सरवण करिए। सतगुरु जी लोहे के पिंजरे विच बैठे सन। गुरु जी का मुख प्रसन्न सी अते एक रस शोभा पा रहे सन। खुशी गमी करके वह कदे भी डोलते नहीं सन। कई दिन इस भांत बतीत किए। तद चौगता नौरंगा बहुत गुस्से विच आ गया। मेरा मनोरथ पूरा नहीं होया। मैं सारे जग नूं शहरां विच आउंदा नहीं वेख्या है। सारे हिंदुआं दे गुरु जी इस दा मुख द्वार हन, वो भी अड़ गए हन ते आग्या अनुसार नहीं होए हन। इस तरह चित्त विच नौरंगा विचार कर रहा सी कि लोहे दे पिंजरे विच पै के अति दुख पाया होवेगा। हुण मुलाणे भेज के पुछांगा, शहरां मन्नणगे तां दीन विच लियावांगा, नहीं तो करामात विखाउण जिस दी शक्ति करके जगत दे गुरु कहाउंदे हन। दोवां विचों जद एक गल मान लैणगे उन्हां दी मैं तद ही खलासी करांगा, नहीं तो मैं उन्हां नूं कतल करवा दियांगा, जिस करके सारे मनुख डर जाणगे। नौरंगा दिल विच ऐसियां दलीलां करदा है जिन्हां नाल उसदा सारा तेज खत्म हो जाना है। एक मुलाणे अते एक उमराव नूं समझदार समझ के अपने पास बुलाया। उन्हां नूं कहा, हिंदुआं दे गुरु जी कैदखाने विच हन। हुण तक जो भी मैं कहा है उन्हां ने मन्निया नहीं है। उन्हां नूं हुण जाके समझाओ, बहुत सज़ा देंगे, जिस करके नौरंगे दे हुक्म नूं मान लो। उन्हां नूं कई प्रकार दा डर विखाओ, जिस करके वह शहरां विच आ जाण। लोभ दी भी वड्डी गल करो, मेरी पुत्री नाल निकाह कर लैण। राज समाज बहुत लैणगे, दिल विच प्रसन्न हो के जे दीन विच आ जाणगे। जिन्ने भी उपाय कर रहे हैं पुत्री आदि दे के शरा मनवा लो। जद जिमें किमें किसी नूं दीन विच लियाईए तां इस नाल महापुन प्राप्त हुंदा है। मैं अपने दीन नूं सदा उच्चा करदा रहा हाँ। दुनिया विच कोई मनुख मेरे वर्गा ना होया है अते ना ही होवेगा। उस तरह हिंदुआं विच गुरु वर्गा जहान विच वेखण ते भी होर कोई नहीं हुंदा है। जद यह एक बार कलमा पढ़ लैणगे तां सारे सिख इन्हां दी गल मान लैणगे। लखां लोग शहरां विच चल पैणगे, वेख वेख के फिर अड़नगे नहीं। दीन मजहब दे मुखी असीं दोवें होवांगे। यह पता लग जाएगा कि हुण किहड़ी विधि होनी है। इस विधि करन नाल जे नहीं मनदे तां करामात करके विखाउण। इस तरह उन्हां नूं जाके कहो। दोवें मुलाणा ते उमराव नौरंगे पास सुण के गुरु जी दे पास पहुँचे ते उन्हां वल वेखण लगे। गुरु जी प्रसन्न चित्त दलेरी सहित बैठे सन। कैद विच उन्हां ने किसी दुख नूं भी ना पहचाणिया। उत्थे जाके खड़े हो गए ते वेख के बहुत हैरान होए ते गुरु जी नूं कहा, बादशाह ने कह के तुहाडे पास भेजिया है। वो कहंदे हन कि तुसीं लंबे समय तो बहुत दुख पा रहे हो ते हिरदे विच इन्ना वड्डा हट क्यों धारिया है? क्यों अनेका प्रकार दे ऐश नहीं भोगदे हो? तुसीं बादशाह दा आसरा क्यों नहीं फड़दे हो? लखां लोग शहरां विच आउणगे, उन्हां सारियां दी बादशाह वडियाई करेगा। तुहानूं सब दा श्रोमणी बना देणगे। जिहड़ी गल बादशाह एक बार कहंदा है उस तो फिर कदे मुकरदा नहीं है। जिसने पुत्री आ देनी मान लई है, फिर होर देण दी की कहानी बाकी है? अपना भला क्यों नहीं विचारदे हो? इत्थे ऐश लवोगे ते बहिश्तां विच जाओगे। जो अकलमंद हन वो छड्डदे नहीं, बादशाह दे कहे नूं सिर ते धारण करदे हन। नहीं तो बादशाह गुस्से विच आ जाएगा, तुहानूं मरवा देण विच कोई दोष नहीं जाणेगा। तिन्नां गल्लां दा निर्णय कर लो, जिहड़ी भली समझो वो धारण करो। कलमे नूं मुख नाल पढ़ के शहरां विच चलो। बादशाह बहुत कुछ देवेगा, सब विधियां नाल सुख भोगोगे। जे हठ करोगे ते ये गल नहीं मनोगे तां कामल करामात विखाओ। जिवें बादशाह तो हथों करवाए उस तरह ही कर दिओ।
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਾ ਸੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹਨ, ਬੋਲੇ, ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਅਤੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾਸ਼ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਲੀਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮੂਰਖਮਤੀ ਹਨ, ਉਹੀ ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਾਮਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਲੀਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮੂਰਖਮਤੀ ਹਨ, ਉਹੀ ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗੀਏ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾਂਗੇ? ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਹੋ। ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰਾਣਹਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਟਲ, ਸਖਤ, ਸੰਦੇਹ ਰਹਿਤ ਬਚਨ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਗਵਾਰ ਉਮਰਾਵ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਮਰਾਵ ਫਿਰ ਮਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਮੌਲਾਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਠ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੱਠ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕੈਦ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਨੰਦ ਵਰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂਰਖ ਨੌਰੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਧਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਰਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੂਜਾ ਯੋਗ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਅਰਥ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰਖਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ? ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਰੂਪ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹਲੱਬੀ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਲਾਦੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਨਬੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਤੀ ਬਰੀਕ ਧਾਰ ਸੁਧਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਗਜ਼ ਧਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਲਵਾਨ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਵਾਰ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀਏ,
ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਣੇ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨੌਰੰਗੇ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਤਲਵਾਰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਵਾਈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਸੀ। ਕਈ ਮੁਲਾਣੇ ਅਤੇ ਉਮਰਾਵ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਏ। ਵੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਧਰ ਨੌਰੰਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰੋਗੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਧਾਰ ਕੇ ਦਰੋਗਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜਾ। ਉਸਨੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਹੇ। ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਡਰ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਭਲੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਣ ਨਾਲ ਜਲ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਾਂਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨਗਰ ਤੋਂ 5 ਕੋਹ ਦੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਸਨ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਚਾਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂਪੁਰੀ ਚਲੇ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਰੋਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਣੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਨੀਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਖਾਮ-ਖਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਿਲਾਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿਹਾ ਸੱਚਾ ਹੀ ਜਾਣੋ। ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਰਖ ਲਓ। ਤਦ ਫਿਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਅਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰ ਸਖੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੋਢੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਜ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਏ। ਖੂਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਖੂਹੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਛ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਛ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈਏ ਤਦ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਚਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਚਲਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਗਰ ਸੁਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਛਾਣੋ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਤਦ ਦਿਨ ਜਾਣੋ।
ਸੰਮਤ 1732 ਸੀ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਿਰੜ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਰਬ ਉੱਤਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਦ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਢਲੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਜਦ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਦ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੈਯਦ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਧਾਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਫੋਕਾ ਵਾਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਵੱਜਾ। ਤਲਵਾਰ ਗਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਸੀਸ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀ ਵੱਗੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਧੂੜ ਉੱਡੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੈਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਛਾਤੀਆਂ ਧੜਕ ਉੱਠੀਆਂ। ਨੌਰੰਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਸਮਝਿਆ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਾ ਲਿਆ। ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲ ਤੇ ਵੇਗ ਸੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾ ਕੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹ ਭੱਜ ਤੁਰਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਰੱਖੋ। ਜਦ ਸਿੱਖ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਗ ਰਹੀ ਹਨੇਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਏ ਧੜ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦਰ ਆਦਿ ਦੇਵਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਛਾ ਗਏ। ਵੇਖ ਕੇ ਅਚਰਜਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਐਸਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਵਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਵਿਆਹ ਆਦਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਿਵਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਵਿਵਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੰਦਰ ਝਾਲਰਾਂ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਵਾਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਵਿਵਾਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਵਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 12ਵੀਂ ਰਾਸ ਦਾ 65ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।